امیر ہیں, بااثر ہیں, تو آپ کبھی بھی کنوکٹ نہیں ہوں گے. قانون میں آپ کے لیے گنجائش جو موجود ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے شاید آپ جیل بھی نہیں جائیں گے. اور وہاں اگر آپ جیل چلے بھی گئے تو وہاں پر بھی آپ اتنا بھرپور پروٹوکول اور فوائد اٹھائیں گے کہ آپ کے جو گناہ ہے, آپ کا جو جرم ہے, اس کو وہ شرما جائے گا اس سے. کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اتنی پرانی بات نہیں ہے. ناظم جوکھیو کے قاتل کے ووٹ پر جو کھڑی موجودہ حکومت ہے, اسی کی مثال لے لیں جناب. یہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے جام عبد الکریم صاحب ہیں جو ناظم جوکھیو کے قتل کے لیے نامزد تھے. اور پھر کیا ہوا کہ ان کو سندھ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا, انہوں نے پری انٹرم پری اریسٹ بیل بھی حاصل کی. اور جب ناظم جوکھیو کا قتل ہوا تو اس وقت ان کی جو بیوہ تھی وہ بڑی کلیئر تھی. اس نے کہا کہ میرے اپنے میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں, میں کیس سے پیچھے ہٹ رہی ہوں. اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کیس سے وڈرا کر لیا. ان کا ذرا یہ گفتگو سنیں کہ وہ اس وقت ان کا کیا سٹانس تھا. مجبوری نہیں سمجھے گی, جو بچوں والا ہوگا, جو ماں بہن والا ہوگا, بچوں کو اپنے آپ کو بچوں کے اس میں سمجھے گا تو وہ میرا درد, میری تکلیف ضرور سمجھے گا. میں جس وقت سے گزر رہی ہوں وہ اللہ نہ کرے کسی بھی مسلمان بھائی پہ بہن پہ یہ وقت آئے. میں چاہتی ہوں کہ میں صاف واضح آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری وجہ سے کوئی شک شبہ ہونا, میں ایماندار ایک وفادار لڑکی ہوں. میں لڑنا چاہتی تھی کیس, مگر کیس کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ میں آگے اس لیے نہیں لڑ پا رہی ہوں کہ میرے اپنوں نے ہی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے. میرے جو اپنے ہیں, میرے جس وقت سے میں گزر رہی ہوں, مجھے سب نے اکیلا کر دیا ہے. میں اسی مجبوری میں کیس سے ہٹ رہی ہوں, میری کوئی لالچ نہیں ہے. ناظم جوکھیو کی بیوہ یہ کیس لڑنا چاہ رہی تھی, لیکن جب اس نے دیکھا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, ایک نئی حکومت آئی اور اس پیپلز پارٹی کے ایم این اے جام عبد الکریم صاحب کو جو ملک سے فرار ہو گئے تھے واپس نہ صرف بلایا گیا بلکہ سندھ حکومت کے سینئر لیڈر مرتضی وہاب صاحب ان کو ریسیو کرتے ہیں, ان کی پری اریسٹ بیل مینج کی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو اسلام آباد لایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان سے ووٹ ڈلوایا جاتا ہے. ان کے ووٹ کے بیسس پہ کھڑی یہ حکومت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اگر اس ملک میں انسان ہوگا جو ایک نارمل شریف شہری ہے وہ اس کیس کو کیسے پرسو کرے گا جب اتنی طاقت ہے اسٹیٹ کی کہ ایک قاتل کو لا کر اس کو سیاسی طور پہ ووٹ استعمال کیا جائے. تو پھر صلح ہی کرنی تھی اور کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ معافی ہو گئی اور صلح صفائی ہو گئی. ناظم جوکھیو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن شکر ہے کہ اس کے جو قاتل کے ووٹ سے یہ حکومت تو ابھی تک برقرار ہے. زین قتل کیس تھا جی 2015 میں, یہ بھی بڑا ہائی پروفائل ہوا. اس میں سابق وزیر مملکت صدیق کانجو صاحب کے بیٹے مصطفیٰ کانجو تھے, ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بری کر دیا تھا. ان پر الزام تھا کہ گاڑی کی ٹکر کے جھگڑے میں ایک 16 سالہ لڑکا جو تھا زین, یہ دیکھ لیجئے زین جسٹ 16, ابھی زندگی شروع ہونی تھی زین کی, اس کو قتل کیا گیا. اس کیس میں گواہان منحرف ہو گئے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کچھ عرصے بعد یہ جب میڈیا کی بھی نظر ادھر ادھر ہو گئی تو یہ کیس بھی کہیں تاریخ کا حصہ بن گیا. کوئٹہ میں سارجنٹ کا ایک کیس ہوا تھا, آپ کو یاد ہے وہ آپ ویڈیو دیکھی جہاں پہ وہ سڑک پہ کھڑا بیچارہ سارجنٹ اور اس کو پیچھے سے گاڑی نے آ کے ٹکر ماری تھی, 2017 کی بات ہے جناب. یہ ایم پی اے تھے بلوچستان اسمبلی اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ماشاءاللہ, جنہوں نے خود کیا کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. مجید اچکزئی صاحب تھے, ان کی گاڑی کی ٹکر سے کوئٹہ کے ٹریفک سارجنٹ کی موت ہوئی تھی اور یہاں پر بھی مطلب عدم شواہد پر وہ بری ہو گئے تھے. ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, کیمروں کے اور تمام جدید انویسٹیگیشن اور شواہد اکٹھے کرنے کی دور میں بھی شواہد نہیں ملے اور یہ بری ہو گئے تھے. انتظار حسین قتل ویڈیو یہ بھی 2018 میں ہم نے دیکھا, اگین شاک ویوز چلی گئیں جی, پورا ملک پریشان کہ یہ ایک نوجوان لڑکا اس کو قتل کر دیا گیا. یہ پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنے تھے. پھر 6 ملزمان بری ہوئے, 2 کی سزائے موت عمر قید میں بدل گئی. یہ بھی اکلوتا بچہ تھا, پتہ نہیں اس کے والدین آج کل کس حالات میں ہیں. اپنے اکلوتے اولاد کے چلے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے. اب خدشہ یہ ہے کہ جی ہمارے ملک میں جو جتنے ہائی پروفائل لوگ ہیں اگر وہ امیر زادے, ان کو بھی سزا شاید نہ ہو. نور مقدم کیس کی ایگزامپل لے لیں, ظاہر جعفر بہت زیادہ پاورفل, بہت ویل کنیکٹڈ, اس کے گھر والے جو ہیں اور جو سول سوسائٹی میں جو باقی لوگ جو ٹیررائز ہوئے نور مقدم کے قتل سے, ان سب کا خیال ہے کہ آج نہیں تو کل, بس اب ہمیں وقت کا انتظار ہے کہ شاید ظاہر جعفر بھی کچھ عرصے بعد ہمیں باہر نظر آئے. سارا شاہ نواز کا قتل کیس ہے, شاہ نواز امیر سے متعلق بھی لوگوں کا یہی خدشہ ہے کہ بھائی بااثر لوگ ہیں,
एलीट है इस मुल्क की, तो शायद कुछ अरसे बाद इसको भी हम फ्री अपनी मुल्क की सड़कों पे चलता फिरता देखें। ये नौजवान लड़के अपनी ज़िंदगी रिबिल्ड करें जब उन्होंने 2 लड़कियों की ज़िंदगियां और उनसे जीने का हक छीन लिया, तो जी ये हमारा निज़ाम इंसाफ है। खतीजा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है और खतीजा को मैंने आज इसलिए अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, खतीजा के साथ इनके दोस्त ने इन पे छुरियों के वार से इनको जख्मी किया। खतीजा ने अपना केस खुद लड़ा, क्या क्या नहीं सहा, मिसोजिनी, घटिया इल्जामात, मुआशरे के ताने, लेकिन खतीजा ने अपना केस लड़ा, सजा भी करवाई जी अपने जो इसने असॉल्ट किया था। लेकिन फिर भी वो अंदर जाने के बाद भी, जेल में रहने के बाद भी, वो कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठा के बाहर आ गया। वो लड़का वो भी अपनी जिंदगी रिबिल्ड कर रहा है। सो खतीजा हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस पे हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से बासर लोग निज़ाम को मैनिपुलेट कर लेते हैं। खतीजा, आज ये शाहजेब के कत्ल के बाद ये सारी चीज़ें जो है ना, ये दोबारा मंजर आम पे आ गई और हमने अपने देखने वालों के सामने ये रखा भी हिस्ट्री। अगर आप अमीर हैं, बासर हैं, आपका क्लाउट है, आपके अब्बा जी बहुत वेल कनेक्टेड हैं, तो फिर इंसाफ तो आपके लिए तकलीफ दे प्रोसेस है और फिर भी गारंटी नहीं है कि आपको इंसाफ मिलेगा भी या नहीं। बिल्कुल मारिया, हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, एक तो जुल्म हुआ 25 दिसंबर पे, मेरे ख्याल में एक कत्ल हुआ, कत्ल आम हुआ, उसके बाद जो है वो आज इंसाफ का कत्ल आम हुआ। क्योंकि इस तरह के केसेस में हम देखते हैं जो पब्लिक लाइमलाइट में आ जाते हैं, जिनको पूरी दुनिया फॉलो कर रही होती है। 2012 से इस केस को फॉलो किया जा रहा था, किस तरह एक डिफरेंट मराहिल से ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा और कुछ पब्लिक आई में रिलीफ मिला, हमें नज़र आया कि। लेकिन आज जो मुझे लगता है ये एक फ़ैसला आया है, मेरे नज़दीक तो हमारे जो जस्टिस हैं, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनका आई एम श्योर एक वेल रीजन जजमेंट होगी। लेकिन मुझे लगता है ये अगेन टेक्निकलिटीज़ की बेसिस के ऊपर हुआ है। ये जो एंटी टेररिज्म के अंडर इसका ट्रायल हुआ था, मेरे नज़दीक इसको जो है उन्होंने नलिफाई किया होगा और इसके ज़ुमरे से निकाला होगा केस को, और मेरिट्स के ऊपर बरी नहीं किया होगा, मेरिट्स के ऊपर एक्विटल नहीं दिया होगा इन चारों को। उन्होंने सिर्फ बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर एक्विट किया होगा मेरे नज़दीक, मुझे जो लगता है, क्योंकि जब तक रीजन जजमेंट नहीं है, सुलहनामे की बेसिस अपना वो नहीं दे सकते, सुलहनामे की बेसिस पे किया होगा। क्योंकि 2019 में एक जजमेंट आई थी जस्टिस आसिफ सईद खोसा की, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली डिस्टिंग्विश कर दिया था कि एक ऑर्डिनरी क्राइम क्या होता है और एक क्राइम ऑफ टेररिज्म क्या होता है। तो अगर हम शाहरुख जतोई वाला केस देखें तो हमें यही नजर आता है कि ये एक टेररिज्म का क्राइम नहीं था, क्योंकि उन्होंने डिफाइन ये किया कि अगर ऑर्डिनरी क्राइम वो होता है कि जिस तरह मेरी किसी से एनमिटी है, अगर एनमिटी की पर्सनल वेंडेटा या कोई दुश्मनी निकालने के लिए कोई जुर्म किया जाता है तो वो टेररिज्म में नहीं आता। जो मकसद होता है, जो मोटिव होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम, वो ये होना चाहिए कि मैंने माशरे में एट लार्ज लोगों को हरासा करना है, एक खौफो हरास पैदा करना है। तो इस केस में वो चूंकि नहीं पाया जाता था, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो शैटर होता है ऐसे फैसलों से, ऐसे जो स्पेशली जिनका जो पब्लिक डोमेन में इतने ज़्यादा हों और उन पे लोग, क्योंकि देखिए जब कोई ऐसा केस होता है पब्लिक पहली ट्विटर पे आके आज सुबह से एक हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं इंसाफ का कत्ले आम, तो मुझे लगता है ये लोग जैसे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है लोग साथ ही ट्विटर पे आके कह देते हैं इस केस का भी वही होना है जो जाहिर जाफर के केस में हुआ था, या इस केस का भी वही होना है जो जैन वाले केस में हुआ था, या जो मजीद अचकजई के केस में हुआ था। तो ये सारे केसेस अभी आपने एक लिस्ट में बता दिए, इन सारे केसेस में भी यही हुआ था, अदम शवाहिद की मौजूदगी हो, चाहे वो एविडेंस की कमी हो, चाहे जो मर्जी हो, ये टेक्निकलिटीज को जो है ना हमें अपने कानून में, स्पेशली ये जो मर्डर के ऑफेंसेस हैं, जैसा अगर हम ये शाहजेब खान वाला केस देखते हैं, मुझे लगता है इसमें जब तक ये कानून तब्दील नहीं होगा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के, अगर मर्डर एक हुआ है तो उसमें प्रेशर की बुनियाद पे जो सुलहनामे, जो प्रेशर, इतना इसमें एक्सट्रीम प्रेशर होगा। आप सोचें किस तरह इसको जो शाहरुख जतई है उसको बाहर भेजा गया, दुबई भेजा गया पीपीपी की बैकिंग से, हमें बड़ी वाज़ेह तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज की इसमें सपोर्ट और असर व वसूक नजर आया, किस तरह उसको निकाल के भेजा गया, फिर किस तरह मीडिया प्रेशर, किस तरह पब्लिक के प्रेशर की वजह से
کو واپس लेकर आया गया और ट्रायल चला। तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी अनलेस और अनटिल जो है इनकी बैकिंग ना होती। असर और वसूख होते हैं इनकी लाठी। और जो आप बात कर रही हैं खतीजा, आई नो वो जो विक्ट्री का साइन है ना, मेरा ख्याल है मेरे क्या कलेक्टिव हमारे सोसाइटी के वो उसमें से निकलता ही नहीं है नजरों से। वो हमें याद है जब उसने वो बाहर निकल के विक्ट्री का साइन बनाया। दलील था कि ये जो माशरा है, ये जो निजाम है, ये मेरी मुट्ठी में है, ये जो मुल्क है ये मेरे बाप की जागीर है, मैं इसके साथ जो चाहे मर्जी जिसको चाहे मर्जी कत्ले आम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बचाने वाली मेरी पार्टी पीछे खड़ी है या मेरा बाप खड़ा है, मुझे बचा ले। खतीजा, थैंक